نیشنل ایکشن پلان کے 8 نکات پر عمل درآمد میں سستی، نگرانی کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کا اعلان، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے نتیجہ خیز آپریشن ضروری ہے، وزیر اعظم کا قومی سلامتی سے متعلق اجلاس میں خطاب۔ میاں صاحب کے آستینوں میں سانپ ہے جو ڈس رہے ہیں اور میاں صاحب کو اس کا احساس نہیں ہو رہا، مگر وہ زہر میاں صاحب کے اندر چلتا جا رہا ہے، کسی دن بہت بڑا نقصان میاں صاحب کو اٹھانا پڑے گا۔ میاں صاحب کو آستین کے سانپ ڈس رہے ہیں، بندر کی اچھل کود جیسے رویے والی وزارت داخلہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرانے میں ناکام رہی، کوئٹہ دھماکہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، خورشید شاہ اور اعتزاز احسن برہم۔ سیکیورٹی گارڈز کی آڑ میں را اور طالبان ایجنٹوں کی بھرتی، انتظامات بہتر ہوتے تو کوئٹہ میں اتنا نقصان نہ ہوتا، چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے کراچی بدامنی کیس میں ریمارکس، زخمیوں کی عیادت۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سخت سیکیورٹی، آئی جی سندھ گاڑی کی تلاشی لیے جانے پر برہم۔ کوئٹہ میں وکلا کے بعد ججز کے لیے خطرات، وفاقی شرعیت کورٹ کے جج کی سیکیورٹی پر مامور پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 4 کمانڈو سمیت 13 افراد زخمی۔ زندگی کی اننگز کا اختتام، کرکٹ کی تاریخ کا اہم باب بند، لٹل ماسٹر حنیف محمد 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، نماز جنازہ کل کراچی میں ادا کی جائے گی۔ عوامی تحریک کا 20 اگست کو 100 شہروں میں دھرنوں کا اعلان، پنجاب میں بھی رینجرز آپریشن شروع کرنے کا مطالبہ، طاہر القادری کہتے ہیں نواز شریف اور اتحادی قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ 13 اگست کو لیاقت باغ راولپنڈی سے جناح ایونیو اسلام آباد تک ریلی، تحریک انصاف نے تحریری اجازت مانگ لی، ضلع انتظامیہ کو خط موصول۔ وزیر اعظم سے نون لیگ سوشل میڈیا سیل کے رضاکاروں کی ملاقات، نواز شریف کی ہال میں آمد پر نعرے۔ اسمبلی میں سائبر کرائمز بل 2016 کثرت رائے سے منظور، وزراء آج بھی غائب، اسپیکر نے ڈی جی وزارت خارجہ اور وزارت تعلیم کے افسر کو گیلری سے نکال دیا۔ کراچی میں نامعلوم افراد کے بعد نامعلوم پولیس پارٹی بھی ان ایکشن، بغیر نمبر پلیٹ کی موبائل میں آئے سادہ لباس اہلکاروں کا بلوچ کالونی میں فائر بریگیڈ آفس پر چھاپا، 4 ملازمین اور فوڈ انسپیکٹر گرفتار۔ پشاور کے علاقے بنارس آباد سے اغوا کیا جانے والا 5 سالہ بچہ افغانستان سے بازیاب، ملزم اور کمسن پشاور پولیس کے حوالے۔ ملتان میں بچوں کے اغوا کی کوشش ناکام، 3 ملزموں کی ٹھکائی، مظاہرین کا تھانے پر دھاوا، مرید کے اور سیالکوٹ سے 3 کمسن بازیاب، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کا اعلان۔ لاہور کے علاقے بلال گنج میں موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش ناکام، ملزموں کی فائرنگ سے شہری زخمی، عوام نے ڈاکوؤں کی درگت بنا دی، ایک فرار دوسرا گرفتار۔ کراچی انٹر بورڈ میں اینٹی کرپشن کی کارروائی، نتائج میں گھپلوں کے 94 کیسز سامنے آ گئے، حکام کا دعویٰ، چیئرمین بورڈ نے الزامات مسترد کر دیے۔ کراچی انتظامیہ کی بے حسی نے روشنیوں کے شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا، غریب آباد کی گلیوں میں گندگی کے ڈھیر، سڑکوں پر ابلتے گٹر، لوگوں کا چلنا پھرنا بھی محال۔ 2 بچے اور بیمار پڑ گئے، پہلے بھی 2-3 کی لائی تھی، اب دوائیاں لا کے میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ یہاں روڈ کے لیے جگہ بھی یہاں پہ تنگ ہے، یہاں سے جانے کے لیے بائک جانے تک کی جگہ نہیں ہے، اور انتظامیہ تو صرف دعوے ہی کرتے ہیں۔
کراچی میں کانگو وائرس کا شکار ایک اور شخص جاں بحق، رواں سال ہلاک افراد کی تعداد 4 ہو گئی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری مؤخر کرنے کا فیصلہ، حکومت نے IMF کو آگاہ کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا کسانوں سے زرعی انکم ٹیکس کی وصولی روکنے کا حکم، نوٹیفیکیشن معطل، وفاق اور پنجاب حکومت سے جواب طلب۔ پاک ترک سکول بند نہ کرنے کا فیصلہ، ترکی کی حکومت سے معذرت، وزیر مملکت برائے تعلیم بلیغ الرحمان کہتے ہیں سکولوں کی بندش سے ہزاروں طلبہ کا مستقبل تاریک ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر اور ہلیری کلنٹن داعش کے بانی ہیں، دہشت گرد اوباما کا احترام کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ریاست فلوریڈا میں تقریر، شرکاء کا احتجاج۔ بے حسی کی انتہا، بھارت میں رکشے کی ٹکر سے زخمی شہری، 1.5 گھنٹہ سڑک پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک، اسپتال پہنچانے کے بجائے زخمی کا موبائل فون نکال لیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام کی آواز دبانے کے لیے بھارتی کوششیں، میر وائز اور علی گیلانی گرفتار، اننت ناگ میں مظالم کے خلاف کشتیوں پر ریلی، سبز ہلالی پرچم اٹھا کر پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ ثقافت کے رنگ، آزادی کا جشن آزادی ٹرین کے سنگ، اسلام آباد سے گاڑی چل پڑی، 1 ماہ میں تمام بڑے شہروں کا سفر کرے گی۔ یہ پہچان اور یہی جہاں، ہم ہیں اس کی امیدوں آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو پاکستان، آگے بڑھو پاکستان۔ دنیا نیوز نے جشن آزادی کے موقع پر خصوصی نغمہ تیار کر لیا۔ پاکستان کی ایک اور بیٹی نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، اسکا ندیم نے سیرن میں 40 ممالک کے طلبہ کو مات دے کر سائبر سیکیورٹی پر بہترین پریکٹس کا انعام حاصل کر لیا، انٹرنشپ کے لیے منتخب۔ ان کا وہاں پہ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں میں ان کے ساتھ کام کری تھی۔ دنیا میں سے جتنے بھی لوگ سلیکٹ ہوئے تھے 40 اسٹوڈنٹس، ان میں سے مجھے بیسٹ کا ایوارڈ ملا۔ پاکستان میں فی الحال آج تک کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ Happy birthday to you, happy birthday dear Sia, happy birthday to you, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کراچی کے ٹرینٹی چرچ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی سالگرہ، مراد علی شاہ کی سوامی نارائن مندر بھی آمد، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا عزم۔ دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان سے طویل مشاورت کی، نیشنل ایکشن پلان کی نگرانی اعلیٰ سطح کی ٹاسک فورس کرے گی۔ اجلاس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم، آرمی چیف، وفاقی وزراء اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کی بیٹھک میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ غیر ملکی ایجنسیوں کی سازشوں کو سیکیورٹی ادارے مل کر ناکام بنائیں گے۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے عابد ملک کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملکی سلامتی پر طویل اجلاس، آرمی چیف اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہان سے 6 گھنٹے مشاورت، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے اعلیٰ سطح کی ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ۔ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں کو تمام وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ اعلیٰ سطح کی ٹاسک فورس میں وفاقی، صوبائی اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ غیر ملکی ایجنسیوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے
सिक्योरिटी इदारे मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट और फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के लिए सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। नेशनल एक्शन प्लान के 20 में से 8 निकात पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार हैं। कलादम तंजीमें बेलगाम हैं, नाम बदल कर काम करने का इंकशाफ हुआ है। दहशत गर्दों की फंडिंग भी नहीं रोकी जा सकी और सूबे फौजदारी मुकदमात से मुतालिक सिफारिशात भी पेश नहीं कर सके। ये आपको बता रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जिसमें 20 निकात थे और 8 निकात पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट पेश। नेशनल एक्शन प्लान के 20 में से 8 नुकात पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार। कलदम तंजीमें बेलगाम, नाम बदल कर काम करने का इंकशाफ। कौमी सलामती से मुतल्लिक इजलास में बताया गया कि फौजदारी मुकदमात को तेजी से निपटाने के हवाले से सूबों ने ताहाल सिफारिशात पेश की, न दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग रोकने के हवाले से मरबूत कार्रवाई की जा सकी। फिरका वारियत पर काबू पाने और बलोचिस्तान में फरारियों को कौमी धारे में लाने और बहाली का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। इजलास में कहा गया कि फाटा इस्लाहात पर भी ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जबकि अफगान पनाहगजीनों के वापसी का मामला भी इल्तवा का शिकार है। अफगानियों की वापसी का अमल तेज करने की बजाय मजीद 6 माह के लिए लटका दिया गया है। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। लेकिन तशवीश की बात यह है कि कोयटा में 2 दिन बाद एक बार फिर दहशतगर्दी हो गई। जरगून रोड पर जज के काफिले पर बम हमला किया गया, जिसमें 4 पुलिस कमांडो समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा में 2 रोज के बाद ये दहशतगर्दी हुई और जरगून रोड पर वफाकी शरीयत कोर्ट के जज की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ। रिपोर्ट करेंगी हिना नसीम। कोयटा में सानिया सिविल अस्पताल के 2 रोज बाद जिंदगी मामूल पर आना शुरू हुई थी कि दहशतगर्दों ने एक मर्तबा फिर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। जरगून रोड पर रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए इस वक्त धमाका किया गया जब पुलिस मोबाइल यहां से गुजर रही थी, जो वफाकी शरीयत कोर्ट के जज जस्टिस जहूर शाहवानी की सिक्योरिटी पर मामूर थी। धमाके में जज महफूज रहे, जबकि पुलिस की एक गाड़ी को नुकसान पहुँचा। धमाके के फौरी बाद जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में 4 ATF के जवानों समेत 13 अफराद जख्मी हुए। धमाका हो गया, फिर मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, ये किधर से हुआ, कहाँ से आया। बस जो भी मुझको लगे मैं उठ के अल्लाह अकबर करके चला गया अस्पताल की तरफ। जब ब्लास्ट हुआ तो क़यामत का मंजर आया, हर एक अपने भी छत का चीजें गिर रहा था। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में लाए गए जरगून रोड धमाके के 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज़, कोयटा। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आस्तीन के सांप वजीर आजम को डस रहे हैं। वजीर दाखिला के रवैये के पीछे कहीं वजीर आजम खुद तो नहीं। कोयटा धमाका इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। मियां साहब के आस्तीनों में सांप है जो डस रहे हैं। बंदर की तरह बात है। वजारत दाखिला और वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी के लफ्जी हमलों की जद में इंटेलिजेंस इदारों पर भी शदीद तनकीद। सैयद खुर्शीद शाह और बैरिस्टर एतजाज ने कोयटा में धमाके के जख्मियों की अयादत की। बाद में अपोजिशन लीडर वजीर दाखिला पर बरस पड़े। मियां साहब के आस्तीनों में सांप है जो डस रहे हैं और मियां साहब को उसका एहसास नहीं हो रहा। जो कल उसने अपना रवैया अख्तियार किया, क्या इसके पीछे नवाज शरीफ नहीं है? ये गुड कॉप बैड कॉप की जब बात शुरू हो रही है तो इसमें शक्कूक और शुबात नवाज शरीफ की तरफ जाए। बैरिस्टर एतजाज भी पीछे न रहे। वजारत दाखिला को नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल न होने का जिम्मेदार करार दिया। मजीद कहा कि कोयटा धमाका इंटेलिजेंस की नाकामी है। नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वजारत दाखिला इसमें कतई तौर पे नाकाम रही है। इंटेलिजेंस का ये बिल्कुल फेलियर है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने बुध को कौमी असम्बली में वजीर दाखिला के रवैये के खिलाफ एहतजाजन वॉकआउट किया था, जिस पर वजीर आजम इन्हें मनाकर वापस लाए थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज़ के साथ।
अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट का अहम बाब बंद हो गया। लेजेंड क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान के लिटिल स्टार हनीफ मोहम्मद 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे, जांबर न हो सके और इस तरह वो इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कल बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। चेयरमैन एंटी करप्शन ने इंटर बोर्ड कराची के नताइज में घपलों का इल्जाम आयद किया है। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं एहसन चांडियो। कराची इंटर बोर्ड में एंटी करप्शन टीम की तीसरे रोज भी कार्रवाई जारी है। चेयरमैन एंटी करप्शन गुलाम कादिर थेबो ने अपने एक बयान में कहा है कि कराची इंटर बोर्ड से 94 केसेस के सबूत मिल गए हैं। करप्शन के इल्जाम में आदिल नामी मुलाजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दूसरी जानिब इंटर बोर्ड के मुलाजमीन ने एंटी करप्शन हुकाम के छापे और मेन सर्वर खराब करने के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें हिरासत करने का सिलसिला बंद किया जाए। बेजा मुदाखलत और मेन सर्वर खराब होने से बर वक्त नताइज तैयार नहीं हो सके। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नताइज तब्दील करने के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इम्तिहानी कॉपियां सीनियर असातिज़ा चेक करते हैं, जिन्हें कोड और डी कोड किया जाता है। एंटी करप्शन को हम नहीं कह रहे, हमें बताते अगर हम खुद देते पकड़ के, जैसे कंट्रोलर ने कहा। चेयरमैन इंटर बोर्ड अख्तर गौरी का कहना था कि कानून के मुताबिक नताइज तैयारी के मराइल में हैं, तो इसकी तहकीकात नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बावजूद एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर ने सरप्राइज विजिट का कहा तो हमने ताउन किया है। एंटी करप्शन की कार्रवाई अपनी जगह जारी है, लेकिन 2 लाख से ज़ायद तलबा का रिजल्ट ताखीर का शिकार है। उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? कैमरामैन इमरान यामीन के साथ एहसन चांडियो, दुनिया न्यूज़ कराची। और अब हमें आयशा खान बताएंगी कि आज़ादी ट्रेन इस्लामाबाद से चल पड़ी, जो मुल्क के तमाम बड़े शहरों का चक्कर लगाएगी। आजादी ट्रेन चल पड़ी। ISPR की 2 बोगियां भी खसूसी ट्रेन का हिस्सा। 1965 से लेकर ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब तक के शोधा की तस्वीर अफवाज पाकिस्तान की हैं, तो कायद-ए-आज़म के अफकार तामीर पाकिस्तान का दर्ज दे रहे हैं। आर्मी की 2 गैलरीज बनाई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी फौज ने जो है पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। बोगियों में मकामी तौर पर तैयार किए गए जदीद असला, टैंकों और जंगी तैयारों के मॉडल्स भी रखे गए हैं। ISPR की जानिब से ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब में हासिल कामयाबियों की मालूमात और जंगी तस्वीर भी अवाम की खास तवज्जो का मरकज है। सैलाब हो या ज़लज़ला या फिर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, आजादी ट्रेन पाक फौज की 70 साला आंतरिक जदोजहद का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन नैयर अब्बास के साथ आयशा खान, दुनिया न्यूज़ इस्लाम। क्रिकेट की तारीख का अहम बाब बंद। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल कराची में अदा की जाएगी। कराची में कोंगो वायरस का शिकार एक और शख्स जाँ बहक। रवां साल हलाक अफराद की तादाद 4 हो गई। और अवामी तहरीक का 20 अगस्त को 100 शहरों में धरनों का ऐलान। पंजाब में भी रेंजर्स ऑपरेशन शुरू करने का मुतालिबा।